الحمد لله الكريم الرحمن على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة النحل: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. الآية رقم 84. فلنبدأ من هناك. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل ከመግቢያው እስካሁን ድረስ በማስከታተል ስለ አላህ ኒዕማዎች መሰረታዊ ስለሆኑ የሰው ልጆች ጠቃሚና አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ሁሉ በሰማይና በመሬት ዙሪያ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ኒዕማዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጥሮ እንደዘረጋና ኑሯቸውን እንዳመቻቸላቸው እየነገረችና ውለታውን እያስተዋወቀች ከመጣይ በኋላ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ውለታዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለፍጥረታቶቹ የቸረ መሆኑ እየታወቀ በሱ ፍቃድ የማይመሩና ሽክሩን የማይመልሱ ከሆኑ እንዲህ አይነቶቹ ከሃዲዎች ይባላሉ። ከሃዲዎች ደግሞ ዛሬ ምንድነው በዚህ ሁኔታቸው ከቀጠሉ ነገ ምን እንደሚያጋጥማቸው ነው የሚገልጥልን በመግቢያው ማለት ነው። እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሁሉም ጌታ እንደመሆኑ ሁሉንም ያስገኘውና የፈጠረው እርሱ ነው። ተፈጠረውም በኋላ ለመኖር የሚያስችለውን ነገር ያመቻቸና ያዘጋጀለት እሱ ነው። ይህን ሁሉ ከነገረውና ከመከረው በኋላ አልቀበልም የሚል ካለ አመፀኛና ትዕቢተኛ ነው ማለት ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ ለትዕቢተኞችም መድኃኒት አለን በማለት ወደፊት የሚያጋጥማቸውን ነገር ይገልጻል ማለት ነው። ወየውመ ነብዓቱ ሚን ኩሊ ኡመቲን ሸሂዳ اذكر لهم يا رسولنا ملكتኛችን ሆይ አውሳላቸው ወይም አስታውሳቸው ይላል። የውመ ነብዓቱ በምናስነሳ ጊዜ ሚን ኩሊ ኡመቲን ከየህዝቦች ሁሉ ሸሂዳ መስካሪን ይላል። ነገ የውመል ቂያማ በሚሆንበት ጊዜ ፍጥረታት ከየወደቁበት ይነሳሉ። በሚነሱ ጊዜ የሰሩት ስራ ከፋም በጀም አብሯቸው ይሰለፋል ማለት ነው። ያን ስራቸውን እንዳይክዱና እንዳያስተባብሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታማኝ የሆኑ ምስክሮች ያቀርብባቸዋል ማለት ነው። ثم لا يؤذن للذين كفروا እና ከዚያ በኋላ ለነዛ ከሃዲ ለነበሩት ወገኖች አይፈቀድም ይቅርታን ጠይቅ ብለው ቢያፈልጉ እንኳን ይቅርታ የመጠየቅ እድል አይሰጣቸውም። ምህረት ቢጠይቁም ተቀባይነት አያገኙም ይላል። ወላሁም ይስተዕተቡን እንደገና ደግሞ ተስሒህ አልአውዳዕ እንደሚባለው የነበረውን ደካማ ጎናችንን አርቀን ድክመታችንን አርመን አስተካክለን እንምጣ ቢሉም እንደገና የመመለስና የመዘጋጃ እድል አይሰጣቸውም ይላል ማለት ነው። እና እንግዲህ የውመል ቂያማ በሚሆንበት ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙታንን ያስነሳል። ሙታን በሚነሱበት ጊዜ እምነት ያለውም በእምነቱን ይዞ ከሃዲውም ክህደቱን ይዞ ነው የሚነሳው ማለት ነው። ተሙቱነ ከማ ተዒሹን ወተብዓቱነ ከማ ተሙቱን እንዳሉት በሐዲስ ሁሉም ሰው ያው የሚኖረው እንደ እምነቱ ነው። ሲሞትም በዛው ባመነበት ነገር መሞቱ የማይቀር ነው። ሲነሳም በሞተበት ሁኔታ እንደገና ይነሳል ማለት ነው። በዛ ሁኔታ ስናስነሳቸው ይላል ከሃዲዎች የነበረውን ስተታቸውን ሊሸፋፍኑና ሊክዱ ያምራቸዋል እና ማንም አያውቅብንም ብለው ሊከራከሩ ማለት ነው። ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሳኝ የሆነ ምስክር ያስነሳል ከጎናቸው ይላል። ይሄ ወሳኝ ምስክር ምንድነው? ከየኡመቱ ሁሉ በታማኝነት የታወቀና የተደነቀ የሆነን ሰው መርጦ ያስነሳል። እሱ ማን ነው? መልእክተኛው ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለየኡመቶቹ ነብይ መርጦ ልኮላቸዋል። እነዛ ነብያት በህይወታቸው እያሉ ባለበለላ አቅማቸው ሁሉ ህዝቦችን ወደ ጌታቸው መንገድ ለማምጣት የሚቻለውን ሁሉ ጥረትና ሙከራ አድርገዋል። አላህ ያደላቸው ተቀብለው ተከትለዋቸዋል። የሻባቸው ደግሞ ክደው አስተባብለዋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን የሥራ ውጤት ያቃሉ ተወካይ ባለሙያ ናቸውና ማለት ነው። ስለዚህ ኡመቶች ተነስተው ምን ነው ነብይ ልኬ ኪታብ አውርጄ ወደ ፍቃድ ስጠራችሁ
ጆሮ ዳባ አላችሁና በክህደት ላይ ቀጠላችሁ ተብለው ሲጠየቁ ማጃአና ሚን በሺር ወላ ነዲር እኛ አስጠንቃቂም ሆነ አስፈራሪ አልመጣልንም ስላንተ ምንነትና ማንነት የነገረንና የመከረን ማንም የለም ብለው ይክዳሉ ማለት ነው። ያኔ እንግዲህ በሚክዱበት ጊዜ ምስክር ያስፈልጋል ማለት ነው። አላህ አዲል ስለሆነ ሁሉን ነገር ያውቀዋለሁና ብሎ ራሱ ዳኛ ራሱ ምስክር መሆን አይፈልግም። ሌላ ስለ ጉዳዩ አግባብ ያለውና በቂ ዕውቀት ያለው ምስክር ያቀርብባቸዋል። መልእክተኞችን ይጠራና እነዚህ ሰዎች መልእክት አልደረሰንም ይላሉ፣ እናንተን ልኪያችሁ ነበረ መልእክቴን አላደረሳችሁም እንደ ይላቸዋል፣ እንደማያውቅ ሆኖ ማለት ነው። እነሱ ደግሞ መልእክትን አድርሰናል ማድረስና ለማድረሳችንን ደግሞ አንተ ራስህ ታውቃለህ በማለት መልሳቸውን ይሰጣሉ ማለት ነው። እና እነዚህ የአላህ መልእክተኞች መልእክትን ለማድረሳቸውን ሲናገሩ ደግሞ አሁንም ክርክሩ ይቀጥላል ማለት ነው። እነዚህማ በዱንያም ላይ ያለን ጥላቶቻችን ነበሩ፣ እኛ ጋር ተቀራኔ ስለነበራቸው ጥላታችንን ልታስመሰክርብን አይገባም ይላሉ ማለት ነው። እና አንድ ሰው ግንኙነት የሌለው ቅራኔ የሌለው ሰው ነው በአንድ ላይ መስከር የሚችለው። እነዚህ ግን ወትሮም በአመለካከት የተለያየን ስለሆን በዱንያም አንግባባም ነበረ። አሁን በቂም በቀል ለዚህ እድል ከጋበዝካቸው እኛን ሊጎዱ እንደሚችሉ ነውና አንተ ደግሞ ፍትህ አሰፍናለሁኝ ብለህ ሳለ እንደገና እኛ ጥላቶቻችን የሆኑ ሰዎች እንዴት ታስመሰክርብናለህ ብለው ይከራከራሉ። መጀመሪያ ሩሱሎች መልሳቸውን ይሰጣሉ። ከዛ በኋላ ታዲያ ማን እንዲመሰክር ነው የምትፈልጉስ በሚላቸው ጊዜ ወለኛ ቅርብ የሆነ ሁኔታውን የሚያቅ እንደገና እኛ ጋር ደግሞ ምንም ቅራኔ የሌለው መሆን አለበት ይላሉ። ሰአፍዓል ይላል፣ ይህን አደርጋለሁ ምንም ችግር የለም ይላቸዋል። ያ ጊዜ አልየውመ ነኽቲሙ ዐላ አፍዋሂሂም ወቱከሊሙና አይዲሂም ወተሽሀዱ አርጁሉሁም እንዳለው የገዛ አካሎቻቸውን እንዲናገሩ ይጋብዛቸዋል ማለት ነው። አፍ በዱንያ ላይ እያለ ስትናገር ኑረሃል፣ ዛሬ አንተ ትዘጋለህ አይፈቀድልህም ይባላል ማለት ነው። ከዛ ሌላ ያሉ የአካል ክፍሎች እጆች፣ እግሮች፣ አይኖች፣ ጆሮዎች፣ ሁሉም የአካል ክፍሎች ቆዳዎችም ሳይቀሩ ያዩትንና የሰሙትን ሁሉ በባለቤቶቻቸው ላይ ይመሰክራሉ ማለት ነው። የሰው ልጅ የድርቅናው ብዛት የገዛ አካሉም ጋራ እስከ መጣላትና እስከ መከራከር ይደርሳል ማለት ነው። ሊመሸሂድቱም አለይና እኛ እየተከራከር እናንተ ቅጣት ጀሃነም እንዳትወርዱ ብለን ሽንጣችንን ገትረን እየተከራከር እናንተ እንደገና ትመሰክሩብናላችሁ እንዴ ይላሉ የገዛ እጆቻቸውና እግሮቻቸውን ማለት ነው። ያኔ አንጠቀነ አላሁ الذي አንጠቀ ኩለ ሸይ እኛ እኮ መናገር ባህሪያችን አልነበረም ወትሮም ታውቃላችሁ፣ ግን አላህ አላ ኩል ሸይን ቀዲር የሆነ ጌታ ተናገሩ አለን። እሱ ካዘዘ ምን ማድረግ ይቻላል? ተገደን ነው እንጂ በምርጫችን ቢሆን ኑሮ አናደርገውም ነበር ይላሉ ማለት ነው። እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ በድርቅናቸው ገፍተው የገዛ አካሎቻቸውን ለምን ትመሰክሩብናላችሁ እስከ ማለት ድረስ ይሄዳሉ ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ ክፋታቸውንና ጥፋታቸውን አረጋግጦ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለካህዲዎች ቅጣት የሚሰጣቸው እንጂ እንዲሁ ሸፋፍኖ ወይም ደግሞ በበደልና በግፍ አይደለም ለማለት ነው። ይህ ነገር እንደሚመጣ ያወቀ ሰው እንግዲህ ምንም ሌላ ባይመሰክርበት የገዛ አካሉ ያላየውና ያልሰማው ምንም ነገር የለም ማለት ነው። ከሌላ ሰው ጥንቃቄ ካደረክ ብዙ ጊዜ መሸጎድ ትችላለህ። ግን ከገዛ አካልህ እጅህ፣ እግርህ፣ ቆዳህ፣ አይንህ፣ ጆሮህ እንዳይሰማ አድርገህ የምትሰራው ነገር የለም ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ደግሞ ነገ እነዚህ አካል ክፍሎች ሁሉ የሚመሰክሩብኝ መሆኑን ካወቅኩኝ ካሁኑ ጠንቀቅ ማለት ይኖርብኛልና ለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን እንድናውቅና እንድንጠነቀቅ አስቀድሞና አበክሮ ይነግረናልና ይመክረናል ማለት ነው። ثم لا يؤذن للذين كفروا ናለ እነዛ ለካህዲዎች አይፈቀድላቸውም። መጀመሪያ እንግዲህ በጥቅሉ ሊክዱና ሊያስተባብሉ ሲሞክሩ አልሳካ ሲል ምስክሮች እየተደራረቡ ሲመጡ የራሳቸው አካልም ጭምር ከዛ በኋላ ለማመን ይገደዳሉ ማለት ነው። ይህች መጀመሪያኛ የያዝነው አቅጣጫ ጥሩ መስሎን ነበረ፣ ተሳስተን ከሆነ አሁን እንደገና ይቅርታ ይደረግልን ብለው እንደገና ይቅርታ ሊጠይቁ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቢያንስ ወደ ዱንያ ዓለም እንደገና እንድንመለስ ፍቀድልንና
እዛ ጥፋቱን ፈጸምንበት መድረክ ላይ እንደገና አቋማችንን ቀይረን ድክመታችንን አርመን እንምጣ ሊሉ ይሞክራሉ ማለት ነው። ያ አይፈቀድም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እዚህም ረስጠን ብትሉ አልምራችሁም መጀመሪያውኑ ለብዙ ዘመናትና አመታት ለምኛችኋለሁ አባብልያችኋለሁ እንቢ ብላችሁ ድኑን አቃጥላችሁታል። ወደ ዱንያ እንመለስ የሚለውም ተቀባይነት የለውም። መጀመሪያ ዱንያ የለችም ፈርሳለች። ዱንያ የምትባል ዓለም በአሁኑ ጊዜ የለችም ይላቸዋል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በሪሳላ ነው እንድታምኑ የሚፈለገው። አላህ ነብዮችን ልኮ ኪታቦችን አውርዶ ወደ ፍቃዱ ጠርቷቸዋል። በወቅቱ ያን ጥሪ ተቀብላችሁ እንድታምኑ ነበረ። አሁን ግን የክህደታችሁን ውጤት ካያችሁ በኋላ የምታምኑት ቅጣት ፍርሃት ነው እንጂ ጥሪ ለመቀበል አይደለም። ይህ እስከሆነ ድረስ ምንም ተቀባይነት የለውም ተብሎ የሚያቀርቡት ሐሳብ ሁሉ ውድቅ ይደረግባቸውና ወዲያውኑ ወደ ተመደበላቸው የቅጣት ቦታ ይላካሉ ነው የሚለው። እና ثم لا يؤذن للذين كفروا أن يعتذروا ማለት ነው። እና ይቅርታ ይደረግልን ተሳስተናል ብለው ጥያቄ ቢያቀርቡም እንኳን ያ ጥያቄያቸው ተቀባይነት አይኖረውም ወይም ምህረት ይሰጠን ቢሉ ወላሁም ይስተዕተቡን ማለት ደግሞ ወደ ዱንያ ተመልሰን ያን የተሳሳተ አሰራራችንን ቀይረን ፈነዕመለ ገይረ الذي كنا نعمل እንደሚሉት በሌላው ቦታ በዱንያ ላይ ያለ ስንሰራ የነበረው ከንቱ ብላሽ መሆኑ ከታወቀና ከተገለጸ እንደገና አንተ የመረጥከውን መልካም ሰርተን መጣለን ቢሉም ተቀባይነት አያገኙም ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይህንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስቀድሞ ከወዲሁ የሚነግረንና የሚያስተምረን ለምንድነው? እዛ ጊዜ ታለቀ በኋላ በከንቱ እንዳንጮህ ይህን ጊዜ ለካ እንደዚህ ነገር አለ ወደፊት ማለትን አውቀን እድሉ እያለ በህይወት በጤንነታችን ለመስራት እንድንችል ነው አስቀድሞ የሚነግረን ማለት ነው። ይህን እያወቀና እየሰማ ጆሮ ዳባ ልበስ የሚል ካለ ነገ በተግባር ያጋጥመዋል ይህ ነገር ማለቱ ነው። وإذا رأى الذين ظلموا العذاب እና ነፍሳቸውን በክህደትና በማጋራት የበደሉ የሆኑት ወገኖች የተደገሰና የተዘጋጀላቸውን ቅጣት በአይን ብሌናቸው በሚያው ጊዜ ይላል። ዛሬ ስለ አዛብም ሆነ ስለ ጀነት በድምጽ ነው በቃል ነው የሚነገረው። እኔ በተጨባጭ አይታዩም አይታወቁም ማለት ነው። ነገ ግን በቃል መነገሩ ቀርቶ ያ የተደገሰው የቅጣት በአይን ብሌናቸው በጋር ተገልጦ በሚያውት ጊዜ ጀሃነም እያጓራች የታሉ ደንበኞች ስጡኝ እያለች ንብልባሏ በአየር ላይ እየተወነጨፈ በሚያውበት ጊዜ ማለት ነው። የዛ ጊዜ የት እንግባ እያሉ እንደገና ይዋጭጫሉ። فلا يخفف عنهم العذاب በዛ ጊዜ የፈለገውን ያህል ቢወራጩ ቅጣቱ አይቀነስላቸውም አይቃለልላቸውም። ولا هم ينظرون የመግቢያ ጊዜውም ከደረሰ በኋላ የማሸጋሸጊያ ቀጠሮም አይሰጣቸውም። ቀጠሮው ከደረሰ በኋላ በቀጥታ መግባት ነው የሚጠብቀው እንጂ የተወሰነ ሰዓታትና ቀናት እንኳን የመዘግየትና የመቆየት ጉዳይ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እናውቀው የሰው ልጆች ከወዲሁ የሚበጃቸውን ቢሹ ይሻላቸዋል። ካልሆነ ግን ዛሬ በድምጽ ያልተሰማውን ነገር ነገ በተግባር እንዲያውት እናደርጋቸዋለን ነው የሚለው። وإذا رأى الذين أشركوا በዚህ በዱንያ ህይወታቸው ላይ ያሉ ደግሞ ከኔ ሌላ የተለያዩ ነገሮችን የሚያጋሩ የሆኑት ወገኖች ሹረካሁም በዱንያ ላይ ያሉ በነብይታቸው ሲያጋሯቸውና የኢባዳ ድርሻ ሲያረጉላቸው የነበሩትን ክፍሎች ሰዎችም ይሁኑ ጅኖች እንስሳቶችም ይሁኑ የተለያዩ ቁሳቁሶች እነዛን ያጋሯቸው የነበሩትን ነገሮች በሚያው ጊዜ እነሱንም አብሮ ያስነሳቸዋልና ማለት ነው። ቃሉ ያኔ እንደገና ለመክሰስ ንጹህ ሊመስሉ ማለት ነው። ረበና ሃኡላይ ሹረካኡና الذي كنا ندعو من دونك ጌታችን ሆይ ይላሉ እኛ ባለማወቅ በዱንያ ላይ ያለን ካንተ ሌላ ባንተ መብት የምናጋራቸውና የምናከፈላቸው የነበሩ ነገሮች እነዚህ ናቸው። እኛ የዛ ጊዜ አላወቅንም እውነት መስሎን የጌታ ወዳጆች ባለሟሎች ናቸው። እነሱን ካከበርንና ካገለገል አላህ ይወደናልና እንዴ ይታረቀናል በሚል ስሜት የምንገዛቸውና ባንተ የምናጋራቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው ይላሉ ማለት ነው። እና ለምንድነው የምናጋራቸው? ሹፋዓ እንዲሆኑን ወደ አንተ እንዲያማልዱን ነው። አሁን ታዲያ እነሱ በጎናችን ይገኛሉና ሽምግልናቸውን ተቀበላቸውና በእነሱ በኩል ታረቀን ለማለት ፈልገው ነው ማለት ነው።
ይህን በሚያቀርቡበት ጊዜ እነዛ ደግሞ አማልክት ተብየዎቹ ያልተጠበቀ መልስ ሊሰጡ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነሱ የተለያዩ ነገሮች ይጠቅሙናል፣ ወደ አላህ ያማልዱናልና ይገላግሉናል የሚል ተስፋ ስላላቸው ነው የሚገዟቸው እንጂ እንደ አላህ ፈጣሪ ናቸው ወይም በቀጥታ ጀነት ጀሃነም አላቸው ብለው አይደለም። በዛ መልክ እነዚህ ባንተ ስናጋራቸው የነበሩት ያንተ ወዳጆች አሁን አብረውን ይገኛሉ። ስለዚህ በእነሱ ክብርና ደረጃ እኛንም ይቅር በለን ለማለት አስበው ሲያስተዋውቁና ሲያቀርቡ እነዛ ደግሞ ይመለኩ የነበሩት ነገሮች በበኩላቸው ተነስተው ምን ይላሉ? አልቀው ኢለይሂም ወልቀውል ኢነኩም ለካዚቡን፣ እናንተ ውሸታሞች አጭበርባሪዎች ናችሁ የሚል መልስ ይሰጧቸዋል አማልክቶቹ ማለት ነው። እንግዲህ በዛ በጭንቅ ሰዓት ይረዳሉና ይገላግላሉ ተብሎ ተስፋ የተጣለባቸው ነገሮች አሁን እንደገና እስበርሳቸው ተናካሽና ተካሳሽ ሆነው ይነሳሉ ማለት ነው። እነዚህ ያንተን መብት እየቀነስንና እየቆረስን ሰጣቸው የነበሩት ባለሟሎችህ እነዚህ ናቸው በሚሉ ጊዜ እነሱ ደግሞ እኛን ሊያጋፍጡን ነው በሚል ስጋት ተራሳቸው ላይ ለመከላከል ምን ይላሉ? እናንተ ውሸታሞች እኛ መቼ ነው ተገዙንና አገልግሉን ያልናችሁ ይላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይገለግለኛል ብለ አንተ ይረዳኛል ካላህ ያስታርቀኛል ያልከው እንደገና የታቃለሁኝ መቼ ነው እኔ ተገዛ ያልኩህ? ከዛብ ይልሃል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ እነኩም ለካዚቡን፣ እናንተ የለየላችሁ ውሸታሞች ናችሁ። እኛ የአላህ አጋሮችም አይደለንም ነን ያልንበትም ጊዜ የለም። እንደገና ደግሞ እናንተም ሰይጣንን ተገዝታችሁ ከሆነ እናውቅላችሁም እንጂ እኛ መቼ ነው በአላህ መብት ተጋሪ ነን ያልናችሁ በማለት መልስ ይሰጧቸዋል ማለት ነው። ይህ ጊዜ እንግዲህ ዱብዳ ይሆናል ማለት ነው። ተዛሬ ድረስ ይረዱናልና ያድኑናል ተስፋ የተጣለባቸው በቀጥታ በቀላሉ እኛ እናውቃችሁም እናንተ ውሸታሞች አታላዎች ናችሁ፣ እኛ የአላህ አጋሮች ሁነንም አናቅም፣ እኛንም ተገዙን አላልንም የሚል መልስ ይሰጣሉ ማለት ነው። ወአልቀው ኢለላህ የውመኢዝን ሰለም፣ ያኔ ነገሩ ተበላሸ ማለት ነው። እና ሁለቱም እንግዲህ ከሳሹም ተከሳሹም ገዡም ተገዡም ተያይዘው ለአላህ እጅ ይሰጣሉ። እንግዲህ ነገሩ አልቆልናል እንዲያረጋ ያድርገን በማለት ሁሉም ወኪላሉ ማለት ነው። ወضل عنهم ما كانوا يفترون፣ በዱንያ ላይ ሲቀጥፉት የነበረው ነገር ሁሉ ደብዛው ይጠፋባቸዋል፣ መያዣ መጠን ማጠፊያው ያጥራቸዋል ማለት ነው። وضل عنهم ما كانوا يفترون ማለት هؤلاء شفعاؤنا عند الله ይሉ የነበረው ማለት ነው። ዙልፋ ኢለላህ ወደ አላህ እንዲያቀርቡን ነው፣ እንዲሸማግሉን ነው፣ እንዲገላግሉን ነው እያሉ ሲቀባጥሩት የነበረው ውሸት ሁሉ መጨበጫው ይጠፋና ከንቱ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ ሁላቸውም እንደፈረደ ያድርገን በማለት ሁሉም ለአላህ እጅ ሰጥተው ቁጭ ይላሉ እንጂ በዱንያ ላይ ሳለ እንደሚያወሩትና እንደሚያስወሩት በዛ መድረክ ላይ የሚገላግልም የሚያቃርብም አይኖርም ይላል ማለት ነው። الذين كفروا፣ እነዚያ ጌታቸውን የካዱ ወይም ደግሞ ኒዕማውን እሱ የለገሰና የቸራቸውን ጸጋ ማመስገን ሲገባቸው የካዱ የሆኑት ሰዎች ወሰዱ عن سبيل الله፣ እንደገና ደግሞ ራሳቸው መካዳቸው ሳይበቃቸው ሌሎችንም ጭምር ከአላህ ዲን ያገዱና ያደናቀፉ የሆኑት ማለት ለራሳቸው የካዱትን እንደገና ለቤተሰቦቻቸው፣ ለወገኖቻቸው፣ ለጎረቤቶቻቸው እነሱ በሐቅ ላይ እንዳሉ እየሰበኩ ሰዎች ሐቅን እንዳይቀበሉ የሚያደናቅፉ የሆኑት ይላል ዚድናሁም عذابን فوق العذاب፣ በዛ ወቅት ቅጣትን እንጨምርላቸዋለን በነበረው ቅጣት ላይ ይላል ማለት ነው። ማለት መጀመሪያ ለራሳቸው በመካዳቸው በቂ ቅጣት አላቸው። እንደገና ደግሞ ሌሎችን እስላምን እያጥላሉ የማይበላ የማይጠጣ እርኩስ አድርገው በማቅረባቸው ሌሎች ሰዎች ደግሞ እስላምን እንዳይቀበሉ በማድረጋቸው ሌላ ተጨማሪና ተደራቢ ቅጣት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ቢማ ካኑ ይፍሲዱን፣ በምድር ላይ ያጠፉና ያከፉ በመሆናቸው ሳቢያ። እንግዲህ ካፊር በማንኛውም መልኩ እነዚህ ሁለት ባህሪዎች አያጡትም ማለት ነው። ለራሱ ይክዳል፣ እንደገና ደግሞ ሌሎቹ ያሱ የካደውን ነገር እንዳይቀበሉና እንዳይከተሉ ያጥላላልና ያንቋሽሻል ማለት ነው። ያን በሚያረግ ጊዜ እንግዲህ እሱ እውነት ነው መስሏቸው የሚነገራቸው የዋዎች ሁሉ በሱ ሰበካ ይሳሳታሉ ማለት ነው። እና ኩፍርን ያስፋፋሉ፣ ፈሳድን ያንሰራፋሉ።
በዚህ ሳቢያ በራሳቸውም ጥፋት በሌሎቹንም በማሳሳታቸው ድርብርብ የሆነ ቅጣት ነው የሚጠብቃቸው ሲል ያስጠነቅቃል ማለት ነው። እና እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆች ይህችን መተኪያ የሌለ ህይወታቸውን በጥንቃቄ ሊመሯት ይገባል። መጀመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካልነበሩ ፈጥሮ እንደገና የሚያስፈልጋቸውን ጸጋ ሁሉ ችሮና አዘጋጅቶ አሟልቶ ነብይ ልኮና ኪታብ አውርዶ ወደ ፍቃዱ ሲጠራቸው በቅንነት መቀበልና የአላህን መመሪያ መከተል ሲገባቸው ራሳቸው ክደው ሌሎችንም የሚያስተባብሉና የሚያደናግሩ ከሆኑ ቅጣታቸው ድርብርብ እንደሚሆን አስጠነቀቃቸው። ምክንያቱም እነሱ ጸረ ሐቅ ናቸውና በዚህ ምድር ላይ የሰው ልጆች ወደ ቀናው መንገድ እንዳይመጣ ሽንታቸውን ገትረው በመከራከራቸው በጣም አይከብዱ የከበደና ድርብርብ ቅጣት ነው የሚጠብቃቸው ሲል አስጠነቀቀ። ያ እንዳይሆን ከወዲሁ አንድ ሰው ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ያስገነዝበናል ማለት ነው። هذا وصلى الله وسلم على النبي وإلى لقاء آخر